Say again? Sorry, I didn't hear Can the you first. sum up the first day's bowling performance today? I think the it was a hard day. It was a day of Test cricket. The wicket was got a lot easier. It was nice to bat today, and we struggled, to get wickets, which is expected on a good wicket as this. So it was a difficult day for the bowlers. Coach, when Bangladesh was batting, they showed a bit of bowling wicket, but when Bangladesh is bowling, it's like a batting wicket. What's the reason behind it? Well, the wicket got better. First day the wicket was a little bit stoppy and too pace, but today the wicket got a lot better, and we see how easy it was and not as much turn as yesterday. And the batsmen batted well, so it's what Test cricket is about sometimes. Coach, did you miss the trick to bat on the second day here? Well, the only where we missed the trick is that we didn't put on some more big partnerships yesterday, and therefore go into today with maybe 2 wickets or 3 wickets down. It comes back to us and our batting and partnerships yesterday. Coach, new ball with the new ball, other than Nahid. Nahid always, haven't got a very good bowling record last 2 or 3 Test matches, and Evadot is coming there for a long time. How do you see them today's performance of them? I think they struggled with the new ball, definitely. Rana didn't really bowl the first up. But we see later on here 2 of them came back, and especially Rana, it looked like he got his rhythm back, so he looked good in the end. Evadot looked good when he came back for his last spell there. So the first spell wasn't good, but at the end of the day, they came back and they did what the team needed. Phil, so many of you guys got starts in the first innings. How disappointing it is to see them throwing it away without cashing in? Well, that's the thing. That's why we're not batting today. We should have at least 2 or 3 of the guys should have carried on yesterday and got big scores. In saying that, we were shown today how to do it by a sinker. So I hope we've taken a note and we come out in second inning and look for the big scores. You can ask. Yeah. So, are you happy with your bowler's performance, or the wicket is not offering anything for the bowlers? The wicket is not really offering much. We didn't start well, but I'm happy with how we came back after lunch and after tea and the way we bowled in those 2 sessions. So, what will be your plan to tomorrow? Well, we come back and we see what the wicket is like, and we try and make sure that we start in the right areas and start without, not how we started this morning, but a lot better, and put ourselves in a position to get wickets. You can ask. Coach, Naeem Hassan only bowled 9 overs today. Is that a tactical decision or any other thing? No, I just think it's how the captain sees it at the point in time. I'm sure he thought that the others were giving him a option of getting wickets, so maybe that's why. You can ask. Coach, it might sound a repetitive question, but still, Naeem was brought in too late. Do you think, what is the plan behind this? Because he was the best bowler in Gaul, but you didn't try him in the first session, especially when they were going great. Well, as I said before, he thought that the 2 bowlers who he had on at the time, or the bowlers who he was using, would be more potent, more experienced, whatever you want to call it, on this wicket. One more question? No more? Right, thank you. Thank you, gents. දිනේ අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකාවද අධිතාලමක් දාලා තියෙනවා ලකුණු 290ක් කරලා පාලනය තිබුණා. බංග්ලාදේශීමට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. මොන වගේ ටාගට් එකක්ද කණ්ඩායමක් විදිහට ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ බංග්ලාදේශයට බෝලිං විදිහට අපිමුදිට? ඇත්තටම මේ ගැන කතා කරොත් හෙට දවසක පුළුවන් තරම් බැට් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඉතින් අපි බෝඩ් ස්කෝර් බෝඩ් ලකුණු 150 200ක් ලබා ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. මොකද 4 වෙනි දවසයි 5 වෙනි දවසයි විකට් එක අපි හිතනවා ටිකක් මීට ටර්න් වෙයි කියන එක.
ඉතින් අපි බලන්නේ හෙට දවසේදී පුළුවන් තරම් හෙටයි අනිද්දා හරි බැට් කරන දිගට බැට් කරන තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද යන විදියත් අනුව ලකුණු ඉක්මනට ආවොත් හරි නැත්නම් ටික පාරක් වුණොත් තමයි දවස ටිකක් ඇදෙන්නේ. නැත්නම් අපි ටාගට් එකෙන් ලකුණු 150ක් හරි 200ක් හරි ලබා ගත්තොත් ඉක්මනට අපිට දෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. කුසල් පැතුම් නිසංගගේ පඳුර පහර දීම ගැන යමක් පවසනවා. ඔහු කලින් ටෙස්ට් තරංගයේ ලකුණු 187ක් ලබා ගත්තා. අද නොදවි ලකුණු 146යි. ඔහුගේ කන්සිස්ටන්සි එක කොතරම් වැදගත්ද ටීම් එකට? ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් පැතුම් ලකුණු අතර ඉන්නේ කලිනුත් මීට කලින් ටුවරත් එයා ලකුණු අතර හිටියා. ඉතින් පළවෙනි තරඟයේ ලකුණු 187ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් එයාට 200 මිස් වුණා. මම හිතනවා මේ තරඟයේදී එයාට හොඳට බැට් කරලා ලකුණු 200 ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෑත කාලේ අපේ ඕපනින් එක විදියට ලකුණු 4 හිටපු එකම බැට්ස්මන් පැතුම්. ඉතින් මම හිතනවා එයා වන් ඩේ උනත් ටී උනත් ටෙස්ට් උනත් ෆෝමැට් තුනම හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම එයාගේ පෞද්ගලික එයා මහන්සි නැ ප්‍රැක්ටිස් වල මහන්සි වෙන දේවල් මැච් එකට ඇප්ලයි කරන්නේ ගොඩක් හොඳයි. එයා සෑහෙන්න මහන්සියාගේ ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා මැච් එකේදී. ඉතින් ඇත්තටම මම පෞද්ගලික ගොඩක් සතුටු වෙනවා පැතුම් ලකුණු 4 ඉන්න එක ගැන. ඔකේ මම බංග්ලාදේශ වේග පන්දුවන්ට උදයක් මේ පිච් එකේ කරන්න බැරුව ගියා. එහෙම ගත්තම අසිතගේ විශ්වගේ විශිෂ්ට පන්දු යැවීම ගැන යමක් පවසනවා. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපේ ප්ලෑන් කරපු විදිහට මම හිතන්නේ බෝලර්ස්ලා අපේ ෆාස්ට් බෝලර්ස් දෙන්නට දීපු ප්ලෑන් එකේ දෙන්න හරියට ප්ලෑන් එකේ හිටියා. ඉතින් ඒකයි මොකද මම හිතන්නේ විකට් එක දැක්කම මම හිතන්නේ බවුන්ස් එකට වඩා අපේ අය ගොඩක් වෙලාට ලයින් ලෙන්ත් ඉස්සරහා බෝල් කරේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් වටිනවා මොකද විකට් එකේ ටිකක් ෆ්ලැට් විකට් එකක පේස් අවුට් විකට් එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දෙන්න හොඳ ජොබ් එකක් හොඳ රෝල් එකක් කරා. විශේෂයෙන් විශ්ව ඉතින් අලුත් බෝලේ ඉතින් අසිත ඇවිල්ලා මිඩ් ලෝස් ටික හොඳටම බෝල් කරා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ දෙන්නගේ බෝලින් පාර්ට්නර්ෂිප් එක හින්දා තමයි අපිට අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයට තියාගන්න පුළුවන් වුණේ කියන එක. ඉතින් ඒක ඇත්තට ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒ කියන්නේ මෑත කාලේදී ලංකාවේ වෙනුවකදී ෆාස්ට් බෝල් දෙන්නෙක් හොඳටම පර්ෆෝම් කරපු මම හිතන්නේ මම දැකපු හොඳම අවස්ථාවක්. ඉතින් මම ඒකන ටීම් එකේ ගොඩක් සතුටු වෙනවා ඒ ගැන. සෝනාවල් දිනේශ බංගලතර ආදීනව කම්පියුටර් දවා ගන්නවා. මොකද ඉතින් මේ කියන්නේ ඒ වගේ කෝම්පියුටර් එකේ මේ වගේ තරගයකදී ප්‍රබලව පිටකපත් දින දවා ගන්න විදිහට අසාවශ්‍යක. ඇත්තටම සෝනාල් ගැන කතා කරත් එයා ඒ කියන්නේ ඒ ටීම් සෙල්ලම් කරලා ඩෙවලොප්මන්ට් ඒ කියන්නේ මම එයාට මට මුලින් හම්බුනේ මම CC සෙල්ලම් කරද්දි. ඉතින් මම කැප්ටන් කරද්දි එයා ස්කෝලේ අවුට් වෙලා CC තමයි සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් එතනට ආවට පස්සෙත් එයාගේ ඕල්රවුන්ඩර් පාර්ට් එක ගොඩක් ලොකුවට ෆස්ට් ක්ලාස් එකේ පෙන්නලා තිනවා. ඉතින් එතනදී එයා සෑහෙන මහන්සි වුණා. ඉතින් ඇවිල්ලා මම හිතනවා ටෙස්ට් තරඟයකදී ටෙස්ට් තරඟයක් කියන්නේ ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන දෙයක්. ඉතින් වන් ඩේ ටී20 වලට වඩා ඉතින් ඇත්තටම මම හිතන්නේ එයාට ඒ ප්‍රෙෂර් එක ගොඩක් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒක එයා මැදේ මම කීප් කරත් අනිත් ප්ලේයර්ස්ට පෙන්වෙන එයා ඩෙබ්යු එකක් සෙල්ලම් කරන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම එයා නිකන් මැච් 10 15 සෙල්ලම් කරලා ඉන්නා වගේ එයාගේ බෝලින් පාර්ට් එකේ ෆීල්ඩින් එකේ සෑහෙන ලොකු දෙයක් කරා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක් ටීම් එකට ඉන්නේ ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඇත්තටම ප්‍රෙෂර් එකක් දැක්කේ නෑ එයාගෙන් ෆස්ට් මැච් එක කියලා. ඉතින් ඒ වගේම බෝලින් පාර්ට් එක එයාගෙන් අවශ්‍ය වුණු විදිහට ටීම් එකට එයාට දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. ඒ කියන්නේ යම් ප්ලේ කෙනෙක් ඒ විදිහට එන එක ගැන ඉතින් ටීම් එකට අවශ්‍ය දේ කරන්න පුළුවන් එච් එක ගැන. මෙන්න ටොස් එක දිනුවා නම් ශ්‍රී ලංකාවත් බැට් කරන්න හිටියා කියලා තමයි කියුනේ. ඒකට ටොස් එකට කලින් මේ පිච් එක ගැන තිබිච්ච එස්ටිමේට් එක සහ දැන් පිච් එක හැසිරෙන විදිය අතර වෙනස කොහොමද අපි බැට් ගන්න හිටියේ එක ප්ලෑන් එකේ තිබ්බේ විකට් එක එන්න ටිකක් ස්ලෝ වෙලා ටර්න් වෙයි කියන මේක තිබ්බේ. ඉතින් මම හිතනවා ලොකු වෙනසක් තිබ්බේ නෑ. මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ ෆාස්ට් බෝල් දෙන්න හොඳ ලෙන්තර බෝල් කරමින් තමයි ගලන්ට ලකුණු අතරට යන්න බැලුනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් අපේ බෝලින් පාර්ට් එක හොඳට කරා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි ඉතින් අපි මුලින් බැට් කරත් අපිට ලකුණු අතර ලකුණු 300ක් 400ක් ගහන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බා. ඉතින් මොකද ඒ බෝලර්ස්ලත් එක බෝලර්ස් අපයි සෑහෙන උඩින් ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තරම පළවෙනි දවසේ ඒ තිබ්බ තනදිල්ල මේක අපේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් අපේ නෝමලි මේ ශ්‍රී ලංකන් ඉඳ කන්ඩිෂන් දන්න නිසා අපිට ඒක ලේසි වුණා. ඉතින් මම හිතනවා දවස් 4-5 යද්දි ටිකක් මීටර වෙනස් වෙයි කියලා තනදිල්ල. කුසල් හෝම් කන්ඩිෂන් වල තමයි වාගේ හෝම් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තමයි ශ්‍රී කරන්නේ. තනතිරුවේ ස්වභාවය සාමාන්‍ය SSC විකට් එකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. පළවෙනි දවසේ අපි දැක්කා ජවන්නන්ට වැඩි වාස්දායක තත්ත්වයක් වෙනවා. පෙද්දී පොඩක් විකට් එක සෙටල් වෙලා වගේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉදිරි දවස් 3 හිතන විදිහට මොන වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙයිද පන්දවන්නන්ට සාපේක්ෂව? ඔව් ඇත්තටම පළවෙනි දවස් දෙක බල ඒ කම්පයර් කරද්දී මම හිතන්නේ 3-4-5 යද්දී ටිකක් ස්පින් එකට හොඳ වෙයි කියන එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඉතින් අපි හිතන්න ඒ දේ වෙයි කියලා. මොකද එන්න මේ ග්‍රාස් එක උනත් ටික ටික කොළ ගතිය අඩු වෙලා ටිකක් ඩ්‍රයිව් වෙනවා. ඉතින් ඒකයි විකට් ස්ලෝ වෙනවා. ෆුට් මාක්ස් ඒ වලටත් එක්ක
ගොඩක් වෙලාට විකට ටර්න් එක කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා අපි පුළුවන් තරම් බලන්නේ බැට් කරලා අපි 4th ඉනින් එකට යන්නේ නැතුව මෙතනින් ලකුණු අතර වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ පුළුවන් තරම් ඒගොල්ලන්ට හොඳ ටාගට් එකක් දෙන්න. ඉතින් අපි 4-5 කිව්වා වගේ ගොඩක් දුරට රන් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙලා අපි ඉන්නේ. මෙන්න ඉලිම 20කට පස්සේ තමයි අපේ ඕපනර්ස්ලා 50+ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්මේ. දැන් ඒ වගේ ලොකු පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් මුලින් වැටෙන එක මිඩ් ඕඩර් බැට්ස්මන්ලා විදිහට ඔයාලට කොයි විදිහටද දැනෙන්නේ සහ ප්‍රෙෂර් එක කොයි විදිහටද රිලීස් වෙන්නේ? ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අපේ ටීම් එකත් කතා වෙච්ච දෙයක් ඕක අපි බලද්දි ඉතින් ඕපනර්ස් දෙන්නෙක් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් යනවා කියන්නේ මිඩ් ලෝඩ් එකටත් টොප් ඕඩර් එකටත් බෝඩ් ටික පාර්ට්නර් වෙලා එන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන්ට නෝමල් ගේම් එක ගොඩක් වෙලා ශ්‍රී ලංකන් ලේසි. ඉතින් ස්විං එක අඩු වෙනවා. ස්පිනර්ස් වලට ටර්න් එක චුට්ටක් ස්ලෝ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඉතින් කාලයක් තිස්සේ උන් නැති දෙයක්. ඉතින් ඇත්තටම ඒක වෙච්ච එක ගැන අපි ගොඩක් ලට කතා වෙච්ච දෙයක් ඒ වගේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක බැට්ස්මන්ලට ගොඩක් ලේසි. ඊට පස්සේ යන බැට්ස්මන්ලට ලකුණු අතරට එන්න. ඉතින් ඇත්තටම ඉස්සරහට ඒ දේ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. Final question. Just getting into the three, with the kind of position you guys are in, do you like to play like big at once in this test matches and football matches under pressure with the big total? Can you repeat once again? With the kind of position you guys are in, do you guys want to bat once and big and put pressure on the box? Yeah, we are planning to score the big total in the board. I think maximum 400. I think that's a good target to give the Bangladesh second innings. I hope we can play the tomorrow in a whole day. Then we can put a good target. Right, thank you guys.